Because, yes, we have to ask God. All this in the past 3 sermons, we know we have to ask. Yeah, because we are like kings of this world. Yeah? So let's go further. 2 Corinthians 2:12. Let us read. మరి మనము గత తరగతిలో నేర్చుకుంటున్నటువంటి విషయాన్ని మరలా కొనసాగిస్తా ఉంటున్నాం. మరి ఇది ప్రార్థన పుస్తకం గురించి మనం మాట్లాడుతా ఉన్నాం కాబట్టి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఈ యొక్క ఆ పుస్తకం ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు. మరి వీటిని మనం కొనసాగిద్దాం. మరి చదువుదాం 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 12వ వచనం. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 12వ వచనం చదవండి ఎవరైనా. క్రీస్తు సువార్త ప్రకటించుటకు నేను త్రోయకు వచ్చినప్పుడు ప్రభునందు నాకు మంచి సమయము ప్రాప్తించి ఉండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున నా మనసులో నెమ్మది లేక వారి యొద్ద సెలవు తీసుకుని, సిస్టర్ అదేనా 12 అక్క 2 కొరింథీ 2:12. ఓకే. క్రీస్తు సువార్త ప్రకటించుటకు నేను త్రోయకు వచ్చినప్పుడు ప్రభునందు నాకు మంచి సమయము ప్రాప్తించి ఉండగా సహోదరుడైన తీతు నాకు కనబడనందున నా మనసులో నెమ్మది లేక వారి యొద్ద సెలవు తీసుకుని అక్కడి నుండి మాసిదోనియాకు బయలుదేరి తిని. 2 Peter 1:20-21. 2 పేతురు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 20-21 వచనాలు. 2 పేతురు 1వ అధ్యాయం 20-21 వచనాలు. ఒకడు తన ఊహను బట్టి చెప్పుట వలన లేఖనములోని ఏ ప్రవచనమును పుట్టదని మొదట గ్రహించుకునవలెను. ఏలయనగా ప్రవచనము ఎప్పుడును మనుషుని ఇచ్చను బట్టి కలగలేదు గాని మనుషులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపించిన వారై దేవుని మూలంగా పలికిరి. So here we have been doing declarations so far. You don't just start writing what you want, but you are confessing to yourself your identity, what God has given, His promises, all that we have done last time. Now, this is very specifically what we are going to do a little bit is for ministry people. Okay. Now, can you say this? Absolutely. Because all of us are royal priesthood. I told you last time, we all are priests. That's why we are praying. Yeah? So what are the declarations? So just see 2 Corinthians 2:12. I don't know whether I have also written the scripture properly. Furthermore, when I went to Taurus, I preached Christ's gospel. A door was opened to me by the Lord. So here you can see preaching ministry doesn't come by your own will. Oh, I will go and ask this pastor to call me. I will go and ask this church to call me. I will ask the priest to call me. Doesn't happen like that. The Lord Himself opened the doors for me. This is very important. Recently, in America, young couple preachers, they went to a place where the American government said, don't go. Why? Because there is fighting and gangs are there, don't go. Okay, and very unfortunately, Christian place. Okay, but there is everything there, looting, everything. So America said, don't go. But this couple went, and both of them were killed. So one person messaged and said, what do you think? I said, there is openly, it is said, don't go. Yeah, openly it is said, don't go. When openly it is said, don't go, why did you go? Because we think, oh, we have to go. No, God will send you. This is very important. This 2 Corinthians 2:12. God will open doors for you, especially those who are in ministry. Don't go and beg with somebody, call me. See, I waited 8 years till Brother Alex himself said there is, a slot for you to preach. In the meantime, I was unhappy. Yeah, I was unhappy. I'm learning Bible. I'm not getting to preach. But not before your time, and not to places where you are not called. Very important. Yeah, just don't go and say, oh, let me come and preach. There are people who say that. Don't do that. Okay, your ministry will fail. Secondly, you have 1 Peter 1:20-21. Why this is important?
No prophecy in scripture is of any private interpretation. Don't do your own interpretation. Oh, my daddy told, my church told, this pastor told. I have a friend who's getting an awakening now. Why? Because I met her at a conference. She was sitting next to me. We started talking. And she was asking me, how do I, you know, come to the presence of the Lord? I said, only speaking in tongues. After she started speaking, a whole new world opened. Because she had come for the conference where, they were taught that God is not the three types that I told you, is not angry God, distant God, micromanager. That was what is being taught. Her whole mind changed. Yeah. So she's every scripture that her church taught, she's saying, is it correct? She's asking God, is it correct? And she's getting the answer, no. So unless we are in the Holy Spirit, we interpret scripture with Holy Spirit. Please don't preach. You are spoiling people's lives, especially for preachers. I know one person was telling me, no, I can't preach, this Trinitarian grace, I can't preach because that pastor doesn't like. I don't understand. Pastor is God. Even if I go to Catholic church, they will throw me out if I preach some things. Oh, if I say don't worship Mary, that is wrong. The ministry of Holy Spirit you're giving to Mary, they're going to throw me out. But that doesn't mean I'm going to stop and pretend, oh, you pray to Mary. Not happening. Yeah. Because God has opened doors for me. I'm here with you. Did I come and ask? No, God sent me. So very important. Secondly, what are the declarations that we need to do? Very important, this one. I have God's favor, so I have man's favor, and I have the wisdom of the Holy Spirit. This sentence, I hope, Brighty, you're writing down. I have God's favor, so I have man's favor, and I have the wisdom of the Holy Spirit. Now, in Bible college, we had one professor who used to teach this to his children. Okay, his name is Lawson Perdu. Lawson Perdu is his name. He taught this to his son. Yeah, and he taught us. He said, "This is what I teach my son to say." So one of my Bible college friends, she taught it to her friend's son. When the son came, Auntie, what did you learn in Bible college? So she said, this sentence I learned. What happened? This boy in school, children fight. So another boy, one scratch, I think with pencil, that boy got. Now that boy was a son of a very powerful lawyer. So next day he came in big car to complain against my friend's, that boy whom she taught. That boy only remembered what my friend told. And he kept saying, I have God's favor, so I have man's favor, so I have understanding of the Holy Spirit, wisdom of the Holy Spirit. Kept saying that. When that, the powerful lawyer came to the college, to the school, the principal got angry. She said, we will settle the matter here only. She told that boy, just say sorry to him. He said sorry. The matter ended there. It could have been a big embarrassment to the school, to this. But when you say this sentence, it is a very powerful sentence. When you're going for interviews, when you're going for anything where you want God's favor, you are a child of God. You will have God's favor. This sentence, when you confess, you are getting whatever you want, job, whatever you want. Yeah, very important. In ministry, if you don't have God's favor, you can't preach. So this is a very important declaration for ministry work, but anybody can say this sentence. Secondly, I preach the gospel. I proclaim liberty to captives. Jesus sets them free. See, many of us want to control everybody. I am including the priest. They'll tell you what to do, what not to do, and they'll criticize you all that. No, there is only one God. When you proclaim liberty to captives, okay, but Jesus sets them free. This is very important. Recently, one atheist and a Christian are arguing. I'm watching that. The Christian, very simple. If somebody calls me, I'll say, I cannot convince you that you're an atheist. No, you're saying you're an atheist, good for you. I will not come there and convince you because I cannot convince you.
Jesus sets you free. The Holy Spirit only can teach you. I will not come and argue. But I come to a place where you are convinced, but you have doubts about this scripture or that scripture. How should I pray? What? I will help you. But I will not come and tell you, oh, now you're an atheist, become a Christian. I will never do it because I don't have the power. I am just told to proclaim. See, this much if the church understood today, everybody would have been a Christian. Everybody would have favor of God. No, we want to control everybody's life. Okay, so remember, Jesus sets them free so that the goodness of God can draw them to repentance. Only God's goodness can make people repent. Don't try to act like God in anybody's life. What should I do, Pastor? What? Go pray. I tell everybody, go sit and pray in tongues. Don't ask me, what job should I take? Who should I marry? Where should I go? Yeah, good. I'll also pray for you. You're having a doubt, but go and pray. And believe me, those who pray have got their answers. Yeah, I'm not God. I'm always at the right place at the right time. This is another very important statement. I forget the name of this preacher, but he's a very, what to say, very powerful preacher. He preaches on praying and fasting. If you see him, he's like one kaddi, thin fellow, but always praying and fasting. Very powerful in his church. Yeah. This is an important statement that he gave. I am always at the right place at the right time. This is very important. Sometimes we go to places where we are not supposed to go, and then we get very badly beaten, bruised. Yeah. So you must always pray that I'm in the right place at the right time. Yeah. When I preach God's children, they change their minds. See, when I preach, God's children will change their minds concerning sin, world, God, because God gives me wisdom against which no man can stand to win and heal over to Christ every person whom I speak to. How? Not by my flowery language, my great scripture knowledge. No. By the power of the Holy Spirit. I don't know, preachers, I can bang my head to a wall. You think, oh, very nice language, one big mic here. One pastor, music. He has spent 1 lakh on music, and every whole week he's preparing for Sunday music. See, if you sit in the word for that time, music, nobody will come to listen. Who's bothered? According to him, the people in my church like music. You are not here to know what people like. You are here to ask God, what should I do? See, they will change their minds and life according to the word of God only when you speak by the power of the Holy Spirit. See, in my prayer book, I have written, because I am a preacher, I have written, Lord, when I preach, people's lives should change. That is my prayer. Otherwise, I'm wasting my time. Why I'll come here and do bakwas? You tell me. Nothing is changing in your life. I'm not getting any testimony. That's why after 1 year, I asked for your feedback, and many of you, very detailed, you gave me. I was so happy. Yeah, I'm seeing lives changed. You're calling up, you're messaging. Yeah. Otherwise, I'm not going to be here. I'll say bye-bye. Why I'll waste my time? Okay. So you can change lives. How? When you surrender totally to the Holy Spirit. I walk in the power of Jesus Christ, the power given to me, poured out by his cross. See, the power given to you is not your own. Don't go in your own power. You're going to be beaten. You're going to be defeated. How you're going? By the power of the cross of Jesus Christ. That is how he sent you. By the power of his cross and by the power of the Holy Spirit. Because he said, I'm going to give you my Holy Spirit. So important, yeah? Next sentence is very, very important. I walk in the authority and power of Jesus Christ. You're not going in your authority at all. Please don't try to control people's lives and spoil their lives, yeah? It is based on his name and his works on the cross. Keep the cross central. Now, it is very important in Catholic Church. You know, they keep Mary. The first catechism that I spoke to the class, I spoke only on the cross. Immediately Satan came and said, you are Protestant. How can I be Protestant if I speak about the Bible and the cross? Yeah, but this is things you will get. But I went there not because I wanted to go. God told me very specifically in prayer, go to the church and ask Father to allow you to teach catechism.
I said, God, if I tell him I did, Andrew, he's going to throw me out. But God didn't talk only after that. Because when he says do, go and do. So when I went in, yeah, the parish priest said, oh, very nice. You did Bible college, come. See, I didn't go on my own. But when I went there, the Catholic priest welcomed me. He didn't even ask me where you did your Bible college. You see? So the power of his cross and his name. And don't be ashamed. Oh, what the pastor will think, what the priest will think. I didn't bother. That guy, that demonic fellow went and complained. I went and told the priest. I said, my father's brother is a priest. He's working under the bishop. How can you say I'm a Protestant? See, I don't mind if they call them, but I wanted to prove the point. I'm not a Protestant. I'm a Catholic who's coming, who is inspired and led by Andrew Womack, who's a Protestant. Yeah? So this is important. Yeah. So understand, as a preacher, as a pastor, don't go in your own power. Don't ask for somebody to ask you to come and preach. Please don't do that. They will call you. They will call you. They will put red carpet for you if you are going in the power of the Holy Spirit, because Jesus will tell you where to go. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తాను కదా 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో మనం చూస్తే, క్రీస్తు సువార్త ప్రకటించుటకు నేను త్రోయకు వచ్చినప్పుడు ప్రభువునందు నాకు మంచి సమయము ప్రాప్తించి ఉండగా అని మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ పౌలు గారు చెప్తున్న మాటను మనం చూస్తే, మరి పౌలు అంట తానే మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా దేవాది దేవుడు తనకి మరి స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. మరి ఒక యంగ్ కపుల్స్ అంటే మరి నూతనంగా వివాహమైనటువంటి ఒక జంట మరి ఏం చేశారంటే, వారు అమెరికాకు వెళ్ళాలని ఆలోచన కలిగి ఉన్నారంట. ఆ సమయంలో జరిగిన విషయం ఏంటంటే, అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వారు చెప్పారంట, తెలిసినటువంటి వారు, మీరు ఇక్కడ రావద్దండి అని చెప్పారంట. మరి ప్రత్యేకంగా మీరు వెళ్ళొద్దు అక్కడికి అని ప్రత్యేకంగా చెప్పినప్పటికీ కూడా మరి ఈ యొక్క కుటుంబము, మరి యవ్వన కాలంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబము మరి మాట వినుకోకుండా అక్కడికి వెళ్ళారంట. వెళ్ళిన విధానాన్ని బట్టి అక్కడ వారిని ఏం చేశారంటే హతమార్చారంట, చనిపోయారంట. అయితే చూడండి, ఇక్కడ దేవుడు చాలా స్పష్టంగా వారితో చెప్పారు, మీరు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పినప్పుడు వారు విని అక్కడే ఉండిపోయి ఉంటే మంచిదే. కానీ వారు సొంత ఆలోచన బట్టి వెళ్ళిన విధానం బట్టి మరణించినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి చాలా మట్టుకు మనం ఏం చేస్తామంటే, మరి దేవుడు మనకి స్పష్టంగా చెప్తారు, మరి వెళ్ళాలా, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి, ఏ సమయానికి వెళ్ళాలా అనే విషయాన్ని ఆయన స్పష్టంగా తెలియజేస్తారు. మనం వాటిని మనము గ్రహించకోకుండా మన సొంత చిత్తాన్ని, సొంత ఆలోచన మనం ఎప్పుడు కూడా నెరవేర్చుకునే వారిగా మనము ఉండకూడదు. చూడండి, మేడం గారు కూడా మరి దాదాపుగా 8 సంవత్సరాల వరకు కూడా మరి ఎక్కడ కూడా బోధించలేదంట. మరి దేవుడు పిలిచాడు, వాడుకుంటానని చెప్పారు. కానీ ఆ సమయం వరకు 8 సంవత్సరాలు అవును కదా, నిజమే, దేవుడు నాకు వాక్కునిచ్చాడు కదా, మరి నేను వెళ్ళి ప్రసంగిస్తాను, ఎక్కడికైనా వెళ్ళి వాక్యాన్ని బోధిస్తానని తను ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. మరి తను 8 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసింది. మరి అలెక్స్ పాస్టర్ గారు మరి తనకి చెప్పి, ఇలా ఫలానా గ్రూప్‌లో మరి వాక్యం చెప్పాలని చెప్పేంత వరకు కూడా అలా తను వేచి ఉన్నట్టుగా మనం చూసాం. అలా అని మరి 8 సంవత్సరాలు వృధాగా చేసుకుందా అంటే, అలా అని చెప్పడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఆ 8 సంవత్సరాలు కూడా ప్రతిరోజు వాక్యం చదివి, మరి నేను వాక్యం పరిచర్య చేయట్లేదు కదా, నేనేది చేయట్లేదు దేవా నీ కొరకని ఎప్పుడు నిరాశ పడలేదు. కానీ ఆ 8 సంవత్సరాలు తాను సిద్ధపరచుకున్నట్టుగా మనం చూస్తా ఉంటున్నాం. కాబట్టి దేవుడు తాను ఏ ప్రాంతానికెళ్ళాలో, ఏ స్థలానికెళ్ళాలో ఆయన మనల్ని సిద్ధపరుస్తారనే విషయాన్ని మనము మర్చిపోకూడదు. కాబట్టి మేడం ఆ రోజు అలా చేసిన విధానం బట్టి ఈరోజు మన గ్రూప్‌లో చాలా మట్టుకు మరి చాలామంది మరి మంచి మంచి సాక్ష్యాలు చెప్తూ వచ్చారు. నిజమే మేడం, మీ దేవుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, లేకపోతే ఫోన్‌లు చేయడం కావచ్చు, మెసేజ్ ద్వారా కావచ్చు, ఇలా మరి ఎంతో బలపడుతున్నామని మీరు స్వయంగా చెప్పడే విధానాన్ని బట్టి మరి మేడం ఎంతగానో సంతోషిస్తా ఉన్నారు ఈ విషయాన్ని బట్టి. మరి అదే రీతిగా మనం చూస్తే ఇక్కడ 2 పేతురు రాసిన పత్రిక మరి 1వ అధ్యాయం 20, 21 వచనంలో మనం చూస్తే మరి ఇక్కడ ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే నియమింపబడిన గాని తన మృతులలో నుండి లేపి తనకు ఒక్క నిమిషం.
ఏలయనగా ప్రవచనం ఎప్పుడునూ మనుష్యుని ఇచ్చ నుండి కలగలేదు గాని మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారై దేవుని మూలముగా పలికిరి. చూడండి, ఇక్కడ ప్రతి మాట కూడా దేవుని నోట నుండి వచ్చే మాటను మరి పరిశుద్ధాత్మ స్వాధీనంలో వారు పలికినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి. మనం మాట్లాడుతున్నామంటే ఏదో మనం మాట్లాడాలి, ఏదో మనం సువార్త చెప్తున్నాం అలా ఉండకూడదు. కానీ మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన నుండి పలికించే రీతిగా మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్వాధీనంలో మనం ఉండాలి. చూడండి, మరి మేడం గారంటే ఒక కాన్ఫరెన్స్‌కి వెళ్ళిన సందర్భంలో మరి ఒక సహోదరి వెనక కూర్చొని మరి అడుగుతా ఉన్నారంట. అడుగుతా ఉన్నప్పుడు తనకి చాలా చక్కగా మరి ఇలా ఎలా మీరు మారగలిగారు? దేవుని ప్రేమను ఎలా రుచి చూడగలిగారు? దేవునితో ఎలా సాహసం చేస్తున్నారు? అని అడిగిన సమయంలో వారు మేడం గారు చెప్పారంట, దేవుడు మనకి ఎప్పుడు మన మీద కోపంగా ఉన్న దేవుడు కాదు. ఆయన మనల్ని ఒక మైక్రో మేనేజర్‌గా అంటే ప్రతీదీ పరిశీలించి చేసిన తప్పుకు అలా శిక్షించే దేవుడు కాదు. ఆయన ప్రేమ స్వరూపి అని. ఈ దేవుడు ఎవరిని కూడా త్రోసివేసే దేవుడు కాదు అని ఆ మేడం గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగిందంట. అలా చెప్పిన విధానం బట్టి మరి అలా చెప్పి నేనెప్పుడు కూడా భాషలతో ప్రార్థిస్తాను. దాన్ని బట్టే నేను ఈరోజు దేవుని చిత్తాన్ని చేయగలుగుతున్నాను అనేసి చెప్పారంట. చూడండి, మరి మనం ఏదో తర్జుమా చేస్తున్నామంటే, దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నామంటే, మన సొంత ఇచ్చలో నుండి మనము ప్రకటించే వారిగా ఉండకూడదు. కానీ మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనము ప్రకటించే వారిగా ఉండాలంట. మరొక సహోదరుడంట ఇలా అన్నాడంట. ఏమన్నాడంటే, నాకు మరి కృప గురించి బోధించడం రాదండి. నేను బోధించలేను. ఎందుకంటే బోధించాలని ఎంతో అనుకుంటున్నాను. కానీ నా పైన ఉన్న అధికారులు బోధించొద్దని చెప్తా ఉన్నారని చెప్పారంట. చూడండి, క్యాథలిక్స్‌లో కూడా మరి వారు మరి మరియని ఆరాధిస్తా ఉంటారు. మరి మేడం కూడా క్యాథలిక్ దానికి సంబంధించినటువంటి వారే. మరి అక్కడికి సంబంధించినప్పటికి కూడా మరి ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా దేవుడు వారికి కూడా సువార్త ప్రకటించడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాడు. అలా అని మీరు మరియని మరి ఆరాధిస్తున్నారు, ఇది తప్పు అని ఖండించి వాళ్ళని అలా చేస్తే మరి మేడంని తిరస్కరిస్తారు. తిరస్కరించిన విధానం బట్టి అక్కడ సువార్త ప్రకటించడానికి అవకాశాలు ఉండవు. కాబట్టి అలా ప్రేమగా ముందు దేవుని క్రీస్తు ప్రేమను ప్రకటిస్తూ వారు దేవుని వైపు నడపడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తారంట. రెండవదిగా మరి డిక్లరేషన్ అంటే ప్రకటించడం. ప్రకటించడం అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. దేవుని కృప నేను కలిగి ఉన్నాను. మనుషుల దయ, దేవుని దయ నా మీద ఉంది. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్వాధీనంలో నేను నడుస్తాను అని ఇలా మనం ప్రకటించే వారిగా మనము ఉండాలి. చూడండి, ఒక వ్యక్తి చెప్పాడంట. మరి బైబిల్ ప్రొఫెసర్ చెప్పిన విషయం ఏందంటే, మరి తాను మరి లార్డ్సన్ వేరేర్ అని ఒక వ్యక్తి మరి చెప్పిన విషయాలు, నేర్పించిన విషయాలు ఏంటంటే, తన యొక్క స్నేహితుని యొక్క కుమారుడు మరొక స్కూల్‌లో చదువుతున్నప్పుడు, ఆ కుమారుడు అంటే ఏం చేశాడంటే, మరి ఎదుటి సహోదరుని ఒక కుమారుడు ఒక చిన్న బాబుకి ఒక చిన్న స్క్రాచ్ లాగా చేశాడంట. ఏదో దెబ్బ తగిలించాడంట. తగిలించిన విధానాన్ని బట్టి మరి వెంటనే మరి ఆ కుమారుడు ఎవరంటే లాయర్‌గా కుమారుడంట. మరి వారికి తల్లిదండ్రులు రావడం, స్కూల్‌కొచ్చిన వెంటనే అడిగారంట. మరి ఏంటి ఇలా జరిగిందని అడిగినప్పుడు, ఆ అబ్బాయి ఏం చేశాడంట, దేవుని దయ నేను కలిగి ఉన్నాను. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు. మానవుని దయ నేను కలిగి ఉన్నానని ఇలా ప్రకటించడం ప్రారంభించాడంట. మరి ఆ యొక్క వ్యక్తి వచ్చాడు, లాయర్ వచ్చాడు. వారి కుమారుడిని ఇలా చేసినందుకు ఏ గొడవ చేయకోకుండా మరి క్షమాపణ అడగమన్నాడంట. క్షమాపణ అడిగిన వెంటనే సారీ అని చెప్పిన వెంటనే మరి ఆ యొక్క కేసు అక్కడితో ముగించబడ్డది. ఎటువంటి గొడవలు, తగాదాలు లేకుండా స్కూల్ మీద మరి చెడ్డ పేరు రాకోకుండా అది అక్కడికే ముగించబడ్డదంట. చూడండి, మనం ఇంటర్వ్యూస్‌కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా, మనం ఏ ప్రాంతంలో వెళ్ళినా దేవుని యొక్క మనకి ఆయన యొక్క కనికరం అనేది మనకు అవసరం. ఆయన యొక్క కృప, ఆయన వాత్సల్యం మనకు అవసరం. కాబట్టి ఈ యొక్క మరి ప్రకటించడం, ఆయన కృప, ఆయన వాత్సల్యం, ఆయన యొక్క దయ నా మీద ఉంది అని మనం, మనుషుల దయ, దేవుని దయ నా మీద ఉంది అని మనం ప్రకటించుకునే వారిగా మనము ఉండాలి. అంత మాత్రమే కాదు. మరి మూడవదిగా ఏందంటే, మరి యేసు ప్రభువు వారు చెప్పారు కదా, బీదలకు సువార్త ప్రకటించే భారం నేను కలిగి ఉన్నాను. మరి దేవుని దయ నేను కలిగి ఉన్నాను అనేసి ఆయన ప్రకటిస్తా ఉన్నాడు. మరి యేసు ప్రభువు వారు చెప్తా ఉన్నారు కదా, నేను అనేకులను విడిపిస్తాను. విడిపించడానికి దేవుడు నన్ను పంపారని మత్తయి సువార్తలు అంటారు. ఈ మాటలన్నీ కూడా మనం అక్కడ చూస్తాం. కాబట్టి అలా మనం ప్రొక్లెయిమ్ చేశారు. యేసు ప్రభువుల వారు ఏ విధంగా అయితే అనేకులని విడుదలనిచ్చారో, అలా మనము అనేకులను కూడా విడిపించే వారిగా మనము
ఉండేవారిగా మనం ఉండాలి. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇంకా ఒక చాలా మంచి పవర్‌ఫుల్ అయినటువంటి ఒక దైవజనుడు చెప్పిన మాట ఏందంటే, ఆయన ఎక్కువగా మరి ఉపవాసం ఉంటూ ప్రార్థన చేస్తా ఉంటాడు. ప్రార్థన, ఉపవాసం, ఉపవాసం, ప్రార్థన. ఆయనకు తెలిసింది ఇదొక్కటే ఆయుధమంట. ఆ వ్యక్తి చెప్పిన మాటేందంటే, మనము సరైన సమయానికి, సరైన స్థానంలో ఉండాలి అని చెప్పారంట. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, దేవుడు మనకి ఏ ప్రాంతాన్నయితే నియమిస్తాడో, ఏ స్థలాన్నయితే నియమిస్తాడో, ఆ స్థలంలో మనము సువార్త ప్రకటించేవారుగా ఉండాలి. కాబట్టి మరి చూడండి, మనం ఇంకా చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, నేను దేవుని కుమార్తెను, లేకపోతే దేవుని పిల్లల్ని, లేకపోతే దేవుని బిడ్డను. అనేకుల మనసులను నేను మార్చే వ్యక్తిగా నేను ఉన్నాను. దేవుని పిల్లల యొక్క మనసులను మా మార్చడానికి దేవుడు నన్ను పెట్టాడు అని మనము చెప్పేవారుగా మనము ఉండాలి. చూడండి, మనంతట మనం చెప్పామనుకోండి, మనం సువార్త చెప్తే ఎవరు మార్పు చెందరు. కానీ ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తారో, ఆయన మాట్లాడమన్నప్పుడు మనం మాట్లాడినట్లయితే అప్పుడు అనేకులు ప్రభు వైపు తిరుగుతారు. చూడండి, చాలా మట్టుకు మనం చూస్తా ఉంటే క్రైస్తవుల్లో ఎక్కువగా మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి స్థానం ఇవ్వకోకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తా ఉంటారంటే, మరి మ్యూజిక్‌లని లేకపోతే అవి ఇవని వాటికి ఎక్కువగా సమయాన్ని కేటాయించి సమయాన్ని వృధా చేస్తా ఉంటారు. వాక్యానికి, పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి స్థానం ఇవ్వరు. వారు ఏదైతే అనుకుంటారో అదే చేయడానికి ఇష్టపడతా ఉంటారు. కానీ వాళ్ళేం మారుస్తారంటారు? ఇలాంటి వ్యక్తులు వారే మార్పు చెందలేదు. ఇతరులను మార్చడానికి అవకాశం ఉండనే ఉండదు. కాబట్టి మనము ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దేవుడు మనల్ని సరైనటువంటి స్థానంలో, సరైనటువంటి ప్రాంతంలో మనల్ని పెట్టడమే ఆయన చిత్తం. ఒక విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేయాలి. నేను ఈ ప్రాంతంలో చెప్పాలి, ఆ ప్రాంతాన్ని మార్చాలి, ఇవన్నీ ప్రాంతాలు నేనే మార్చాలి అనుకోవడం అనేది చాలా తప్పు. ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని ఏ ప్రాంతంలో పెట్టాడో, ఎక్కడైతే నడిపిస్తాడో ఆయన చిత్తానికి లోబడి ఆ సమయంలో ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ సువార్త మనం ప్రకటించేవారుగా మనం ఉండాలి. అదే రీతిగా క్రీస్తు యొక్క విజయం నేను కలిగి ఉన్నానని కూడా మనము ప్రకటించాలి, డిక్లేర్ చేసేవారుగా ఉండాలి. చూడండి, మరి మేడం గారంట మరి బైబిల్ ట్రైనింగ్ చేసిన విధానం బట్టి మరి ఆ యొక్క క్యాథలిక్ చర్చి ప్రసంగించడానికి వారు పిలిచారంట. పిలిచినప్పుడు అక్కడ ప్రసంగించిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి ఇలా అన్నాడంటే, ఈమె ప్రొటెస్ట్ నుండి వచ్చింది, ఈమెకు మనం అవకాశం ఇవ్వకూడదు, వాడబడ్డానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు అన్నారంట. అయితే ప్యారిస్ట్ ప్రీస్ట్ వచ్చి చెప్పిన మాట ఏంటంటే, లేదు మీరు బైబిల్ ట్రైనింగ్ లో జాయిన్ అయ్యారా, చాలా చక్కగా క్రీస్తు యొక్క శిలువ గురించి బోధిస్తా ఉన్నారు, యేసు ప్రభు గురించి బోధిస్తా ఉన్నారు, ఆయన శక్తి గురించి బోధిస్తున్నారని మెచ్చుకున్నారంట. అంటే ఎవరో మెచ్చుకున్నారని కాదు, కానీ మనము సరైన స్థానంలో నిలబడి ప్రకటించినప్పుడు దేవుని కార్యాలని మనము చూడగలుగుతాం. చూడండి, మనం అనుకోవచ్చు, నన్ను ఎవరు పిలవట్లేదు, నాకు ఎవరు రెడ్ కార్పెట్ వేయట్లేరు అనేసి మనం అనుకుంటా ఉంటాం. కానీ దేవుడు ఆ వ్యక్తులని పంపిస్తా ఉంటాడు, ఆ ప్రాంతానికి మనల్ని నడిపిస్తాడు. ఆ సమయం వరకు మనము వేచి ఉండాలి, ఓపిక కలిగి నిలిచి ఉండాలి. You finished, Brighty? Yes, ma'am. Okay. Yeah. Let's read Isaiah 54. మరి యెషయా గ్రంథము 50వ అధ్యాయం 4వ వచనం చూద్దాం. యెషయా 55. Isaiah 50, verse 4. యెషయా గ్రంథం 50వ అధ్యాయం 4వ వచనం. అలసిన వారిని మాటల చేత ఓరడించు జ్ఞానము నాకు కలుగునట్లు శిష్యునకు తగిన నోరు యెహోవా నాకు చేసి ఉన్నాడు.
శిష్యులు వినున్నట్లుగా నేను వినుటకి ఆయన ప్రతి ఉదయమున నాకు వినుబుద్ధి పుట్టించుచున్నాడు. So now we are going to the proper how to write the prayer book. So all these declarations all are done. Now we are going to start with how do we write our petitions. Okay, so the first thing, very importantly, should be your spiritual life. Okay, so here this is the declaration that I write. The Lord has given me a tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to who is weary, who is tired. I am given the wisdom to speak to that person. He awakens me every morning to hear as the wise. Very important. What you hear also, you have to tell God that you wake me up to hear as a wise person. So what is the first petitions you write is about your spiritual life. So what are the petitions? Here are the things that I write. Whatever you want to write, you can write. But first, remember, the first part of your petitions should be about your spiritual life, because only when your spiritual life grows, everything else will be given to you. So what have I written? First sentence is, I am here to do your will. The answer is yes, even before you ask. Okay, I am here to do your will. The answer is yes. Even before you ask me, Lord, my answer is yes, because God will never ask me. I am convinced. Okay, I know church says, oh, God wants you, God is testing you, all that nonsense they will tell. No, God will always ask you to do good things. So the answer is yes. Yeah. Secondly, what I ask, the number of hours of tongues I want. I say that I want minimum 4 hours of tongues every day. So that is written, but with the greater than sign, minimum of 4 hours of tongues per day I want. Otherwise, I can't preach. The next, which you all should write also, blessings on all. Adyan time together. Please brush your teeth correctly and finish in 5 minutes. Yeah. Thirdly, you need to write blessings on the ministries that you are associated with. Yeah, very important. I ask God blessings on Nisi. Yes, this ministry I ask. AWMI, John G. Lake Ministries, and all the ministries that I'm associated with. Some 10 are there. I ask God to bless those ministries. Yeah. The fourth thing I do is bless the ministers. See, now this is very important. Whenever you are praying, please remember to write specifically the names of people. So here when oh, God bless all ministries, not like that. Specifically, you have to write the name of the ministries. Blessings on ministers, you have to specifically write the names. So I say Andrew, Kari, Brother Tyrone, Sister Karen, Rajesh, Brighty, Sister Swarna, Pastor Abraham. All these I will have written the names, because they are important. They are part of my life. I want them to prosper. So this is very important. Fifth one, which is again very important. We have to pray for good rains. Okay, this summer was very hot. So people, people's prediction, and in the church, you won't believe, Catholic churches, oh, the rains, oh. See, you're a church. At least you speak. No. I was saying, God, I rebuke that person who's on the, priest who's talking like this. You pray for good rains. God will listen to you. Good rains, good crop is one thing you have to put in your spiritual list only. Others, we won't get to eat. The next thing, which is also very important, is what vision God has given you for your ministry. Okay, I have, I always tell, deaf ministry. So God gave me, He tells me what to do and what not to do. He told me to start my own YouTube channel for the deaf. When I was making the logo, I was in contact with the pastor and he was giving me some pictures. I said, no, that I don't want, because God has already given me a picture. He said me, no, you'll have to pay. I said, no, there is such a lot of free graphics on the internet. I'm not ready to pay. I said, please find me a picture that fits into what and roughly I gave him. The pastor I gave him. Then,
You know what he found? That something which is free. Others have to pay every year 1,500 for that picture. I said, no, I'm not ready to pay. Because God is telling me all this. So all this is given in vision. You need to write it down and don't allow somebody to change what is given to you. See, I could have easily told, because he's a pastor. No, okay. No. God had given me this picture from my channel. I had to do it. I said, this is the picture I want. Then, where, what should be written, everything he gave me, God. So that only I said, and it is beautiful. Then he said, no, madam, you came little late. Yeah. Typical Indian attitude sometimes I have also. Came little late. He said, we can't finish this website and, YouTube thing. I said, then I thought also, I said, okay. He said, we can't start. God told me correctly, January 1st, you have to start. So I said, okay, we can't start. You won't believe. One person, my daughter's godfather, sent me a message. He never sends me messages. He never. I send him God's messages every day. But he sent me a message saying that don't wait for things to be perfect. You start right now, I am with you. I think it was Ezekiel. And that shook me. I said, God told me to start on first. This pastor is saying he can't do. Then immediately I forward that message to pastor. And the person also who was doing the website, I said, see, this is what God told me. You have to start on January 1st. Please do it. And guess what they did? Because they also know scripture. And Jan 1st, 2 years ago, my channel was started. Yeah. So these kind of visions are given to you. You need to write it down. You need to do according to what God is telling you. Don't allow anybody to change your picture. That only happens if you're praying in tongues and you're so sure what you want. Okay. So everything. So please remember, bottom line, whomever you're praying for, whatever you're doing, names are important. I'm praying for everybody's good health. No. You need to write specifically the names. కాబట్టి ఇక్కడ యెషయా గ్రంథము 50 అధ్యాయం 4 వచనంలో చూస్తే, అలసిన వారిని మాటల చేత ఊరడించు జ్ఞానము నాకు కలుగునట్లు శిష్యునికి తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసి ఉన్నాడు. శిష్యులు వినున్నట్లుగా నేను వినుటకై ఆయన ప్రతి ఉదయం నాకు బుద్ధి పుట్టించుచున్నాడు. అయితే మనం తదుపరిగా చేయాల్సింది ఏంటంటే మన ఆత్మీయ జీవితం. ఆత్మీయ జీవితంలో మనము ఎలా చెప్పేవారుగా ఉండాలంటే, ఇక్కడ వచనం ఉంది కదా, మనం ప్రకటించేవారుగా ఉండాలి. చూడండి, ఇక్కడ 4వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం, యెషయా 54లో, నాకు ఊరడించి ఆయన మాటలు నేను కలిగి ఉన్నాను, ఆయన జ్ఞానాన్ని నేను కలిగి ఉన్నాను, యెహోవా నాకు ఆయన నోరును దయచేశాడు. లేకపోతే ఆయన నా ద్వారా మాట్లాడతారు, లేకపోతే శిష్యులు వినట్లుగా, అంటే ప్రజలందరూ వినట్లుగా, మరి దేవుడు నేను వినున్నట్లుగా నా ద్వారా వారు వినుటకై ప్రతి ఉదయం దేవుడు నాకు బుద్ధిని పుట్టించుచున్నాడు అని, నాకు ఇది దేవుడు అనుగ్రహించారని మనము పర్సనల్ గా ఈ వాక్యాన్ని మనం తీసుకొని అప్లై చేసుకునే వారిగా మనము ఉండాలి. తదుపరిగా మనం చూస్తే, మొట్టమొదటిది అది మన ఆత్మీయ జీవితం. ఎందుకంటే మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం కట్టుకోలేదు అనుకోండి, ఏది కూడా మనం చేయలేం. కాబట్టి మొట్టమొదటి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆత్మీయ జీవితం. రెండవది ఏంటంటే భాషల్లో మాట్లాడటం. చూడండి, మేడం గారంట దాదాపుగా ప్రతిరోజు కూడా 4 గంటలుగా కూర్చొని ప్రభు సన్నిధిలో మాట్లాడుతూ ఉంటారంట. మరి అలా మాట్లాడడం ద్వారా మరి దేవునిలో ఆ పరిపూర్ణతను, లేకపోతే ఆయన యొక్క సన్నిధిని మనం అనుభవిస్తూ ఆయన గైడెన్స్ ని మనము ఫాలో అవ్వగలుగుతాం. మరి ఈరోజు మరి ఆయన ఏం చేయాలా, ఏం చేయకూడదో కూడా ఆయన స్పష్టంగా మాట్లాడతారు, మరి చేయడానికి కూడా సహాయం చేస్తారు. మూడవదిగా ఏంటంటే బ్లెస్సింగ్ ఆన్ మినిస్ట్రీ. మరి అంటే పరిచర్యను, మనం కలిగి ఉన్నటువంటి పరిచర్యను మనము ఆశీర్వదించాలి. చూడండి, ఉదాహరణకి మీరు ఇప్పుడు ఈ నిస్సి మినిస్ట్రీలో మీరు పాలిభాగస్తులు అయ్యారు. ఇప్పుడు మేడం గారు, ఇంకా మేడం తెలిసిన ఆండ్రూ హోంవర్క్ కావచ్చు, లేకపోతే జాన్ జిలే మినిస్ట్రీ, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. అలా ఏవేవైతే టైఅప్ అయి ఉన్నారో ఆ మినిస్ట్రీ అన్నిటి గురించి వారు ప్రార్థిస్తారు. ఏదో నేను అన్నిటి గురించి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా అని అన్నిటిని కలిపి ప్రార్థించడం కాదు. ప్రత్యేకంగా ఆ మినిస్ట్రీ పేరు మనం పైకెత్తి మనం వాటి గురించి మనం ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలి. మూడవదిగా ఏంటంటే మినిస్టర్స్, అంటే పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి మరి పాస్టర్స్ కావచ్చు, దైవజనులు కావచ్చు,
పాస్టర్ అమ్మ వాళ్ళు కావచ్చు, వారి గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి. అందరు పాస్టర్ అమ్మల గురించి, పాస్టర్ అయ్యల గురించి ప్రార్థిస్తున్నానని ఇలా అందరిని కలిపి కొట్టి ప్రార్థన చేసేవారు ఉండొద్దు. ఎలా చేయాలంటే స్పెసిఫిక్‌గా పేర్లు పెట్టాలి. ఉదాహరణకి మరి మేడం గారైతే స్వర్ణక్క, అబ్రాహం పాస్టర్, మరి బ్రైటీ, నేను లేకపోతే రాజేష్ బ్రదర్ అని ఇలా ప్రత్యేకంగా. ఎందుకంటే మేము అంటే అందరి గురించి ఎందుకు ప్రార్థిస్తున్నానంటే మరి పాలిభాగస్తులు అయ్యున్నారు కాబట్టి. అంటే ఈ యొక్క మినిస్ట్రీలో ఉన్న విధానాన్ని బట్టి. అలా మీరు ఏ పరిచర్యలో కొనసాగుతున్నారో ఆ దైవజనురాల పేర్లు ఎత్తి ప్రార్థించేవారుగా ఉండాలి. వారి గురించి ప్రార్థించాలి. ప్రత్యేకంగా పేర్లు పెట్టి ప్రార్థించాలి. మరి అది మినిస్ట్రీ పేరే కావచ్చు, లేకపోతే మరి దైవజనుల యొక్క పేర్లే కావచ్చు. మరి ఐదవదిగా ఏందంటే మనము మంచి వర్షాల గురించి ప్రార్థించాలి. ఎందుకంటే చాలా మంది అసలు ఈ విషయాలు చేయరు. మరి మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఒకవేళ ప్రార్థించలేమనుకోండి, తినడానికి మనకి ఏమి దొరకదు. కాబట్టి మనం ప్రార్థించాలి. ఈ లోకంలో జీవించేంత వరకు కూడా మనము మంచి ఆరోగ్యం కొరకు కూడా మనం ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలి. మరి ఆరోదిగా ఏందంటే మనకు దేవుడిచ్చే దర్శనము. ఇది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే మరి చూడండి, మేడంకి ఇచ్చిన దర్శనం ఏందంటే చెవిటి వారి గురించి, మరి వారి పరిచర్య దేవుడిచ్చారు. చెవిటి వారికి బోధించే పరిచర్య ఇచ్చాడు మేడంకి. మరి అది తన పరిచర్య. మరి ఇప్పుడు మరి చెవిటి వారికి ఎలా బోధించాలి ఏంటి అనేది దేవుడు తానే స్వయంగా నేర్పించారంట. మరి దాని విధానాన్ని మనం ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం. చూడండి, మరి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్‌ని క్రియేట్ చేయమని చెప్పారంట దేవుడు. చేశారు. 2 సంవత్సరాల క్రితం చేశారంట. దానికి లోగో పెడతారు కదండీ! డీపీ పెడతారు కదా! అది ఏం పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్న సమయంలో దేవుడు ఎలా చేయాలో, ఏం చేయాలో స్పష్టంగా చెప్పారంట. ఏమి అక్కడ రాయాలో అవన్నీ చెప్పారు. కానీ తయారు చేసే వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే, "మీరింత డబ్బులు కట్టాలి" అని చెప్పారంట. కట్టేవి ఉంటాయి. ఇంటర్నెట్‌లో, ఆన్‌లైన్‌లో ఉంటాయండి. మరి నెలకి, సంవత్సరానికి 500, ₹1000 ఇలా కట్టేవి ఉంటాయి. అవి తీసుకోండి మెంబర్‌షిప్ అని అన్నారంట. లేదు, లేదు, నాకు అలా అవసరం లేదు. దేవుడు నాకు చెప్పారు. ఎలా చేయాలో చెప్పారు అని తనకు నచ్చినవి కొన్ని పంపించాడంట. లేదు, ఇలా కాదు, దేవుడు నాకు ఇలా చెప్పారు. ఇవే చేయండి అని చెప్పినప్పుడు మరి ఆ వ్యక్తి మరి చేయలేనేమో అన్నట్టుగా మాట్లాడారంట. మరి జనవరి 1 వరకు నాకు చేయాలి. దేవుడు ఈలోపు చేయమని చెప్పారు అని చెప్పారంట. కానీ ఆ వ్యక్తి ఏమనంటే అది అసంభవము, జరగదు, అంత త్వరగా చేయడం కష్టం అని చెప్పారంట. మరి ఎప్పుడు ఒక మెసేజ్ పెట్టని తన కుమార్తె, కుమారుడు ఒకరోజు సడెన్‌గా మరి వాగ్దానాలు ఇలా పంపిస్తాం గదండీ! అలా పంపించి మరి నువ్వు ఆలస్యం చేయకూడదు అని దానికి సంబంధించిన యెషుయేలు గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఒక వాగ్దానాన్ని పంపించాడంట. ఎప్పుడు పంపని వ్యక్తి అది చదివిన వెంటనే దేవుడు నన్ను త్వరపెడుతున్నారు. ఆ సమయం వరకు నేను పూర్తి చేయాలని తనొక గురి గమ్యం కలిగి, లేదు, లేదు, నేను మీరు చేయాల్సిందే 1 వరకు, ఎందుకంటే దేవుడు ఇలా మాట్లాడారు నాతో అని ఆ వాగ్దానాన్ని ఆ వ్యక్తికి, ఎవరైతే లోగోస్ తయారు చేస్తారో ఆ వ్యక్తికి పంపిస్తే మరి తను ఆ సమయం వరకు చేసి ముగించాడంట. కాబట్టి మనం ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి దర్శనం, పిలుపులో మనము ముందుకెళ్ళేవారిగా ఉండాలి. అది ఆలస్యమైనా కూడా అందులో మనం ముందుకెళ్ళేవారిగా మనము ఉండాలి. Yeah. Next, let's read Jeremiah 33:6. మరి ఈ సమయంలో చూద్దాం. ఇర్మియా గ్రంథం 33:6. ఇర్మియా గ్రంథము 33:6. నేను దానికి ఆరోగ్యమును, స్వస్థతను మరలా రప్పించుచున్నాను. వారిని స్వస్థపరుచుచున్నాను. వారికి సత్య సమాధానములను సమృద్ధిగా బయలుపరచెదను. 2 Timothy 1:7. 2 తిమోతి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం. 2 తిమోతి 1:7. దేవుడు మనకు శక్తియు, ప్రేమయు, ఇంద్రియ నిగ్రహమును గల ఆత్మనే ఇచ్చిన గాని పిరికితనము గల ఆత్మనివ్వలేదు. So the next thing that you need to pray is for health of people. This is very important. Yeah. For that, you can write the scripture, or if you know it by heart, it's fine. For me, Isaiah 54:3, 4 and 5 is on the tip of my tongues. And by stripes I'm healed, by stripes I'm healed. I've given you so many testimonies. Yeah. So health of people. So what do you write? You write health. You write health. Number 1, for yourself and your family. Now here again, be very specific.
Yeah, when my grandchildren were small, especially second one, she had this allergy problem a lot, and we used to pray. Then God finally said to go to homeopathic medicine, and she's by God's grace perfectly all right. She sleeps well, she doesn't get cold often. So how that is possible? So you have to write specifically. Now for her, good health, not and allergy to be gone, like that. Correctly you have to write. What is the problem? The name and what is the problem. Yeah. So first for your family and for yourself. Secondly, if you have children whom somebody comes and tells you to pray for your child, like please pray for my child, she has this problem. So you have to write children. Like I know I'm praying for one friend of mine who has a daughter who has slight mental problem, means brain is not developed too much. But she loves her so much and she's so much in healing ministry, this friend of mine. So you have to write the name specifically. I have around 10 children's names, including my grandchildren's name. Okay, but I pray for each one of them with the name I pray. Yeah. Then you pray for friends. Yeah, you have a lot of friends who pray for you, who ask you to pray. I told you about my friend who had a total heart block, but saying this statement, by your stripes I'm healed, today her heart is as if it is new. Yeah, she did put a stent. Yeah, it is there. Stent is there, but heart is working as if it is new. So for them, their names I write. Then next is very important. Specific organs. Like I pray for eyes, my daughter's eyes. Uh, you know, uh, Brother Alex told me to pray for somebody, that person's eyes. So eyes, yeah, pray specifically for eyes. Secondly, for kidneys. Okay, kidney problems are a problem. Yeah, Sister Swarna told me to pray for one pastor whose kidneys, and I said, give me the name. His name is there. One child was there, Ashwin, who wanted a kidney transplant. Praying, he got a kidney. Today he's perfectly all right. I've taken out his name because he's normal now. Thank God for that. So kidneys. Good morning, Adya. Wash your face and do your work it out quickly. Okay. Third one is lungs. Now during COVID, so many people had lung problem. So for lungs, you have to pray. Then next is very important. Like, see why I read out Jeremiah 33 and Timothy, why I read out mental health. Okay, a lot of people these days, for various reasons, either they, go to idol worship, go to these temples and get things which leaves them with evil spirits, or plain stress of life gives them depression, things like that. So mental health of people is very important. So you need to write mental health and peace as one. You write down specifically and the people's names and pray for their mental health. Yeah. So this is the what to say way you need to write. Lungs, write their name. Somebody may had a fracture. So specifically what the problem is. Write down the problem, write their names in front. So you know that specifically you will pray for that organ. Okay, so this is how you pray for health, general health, for your family, for you, and also specifically for other people who ask you to pray. I'll pray for you. No, no, no. When you're saying I'll pray for you and you don't pray, see, then don't say I'll pray for you. Say, okay, thank you for informing. Like that, you tell that person. But if you are a person in prayer, you say, I'm going to pray for you, get the name of the person, write it down for the specific problem, and when you're praying in the morning, pray for that person. కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు మనం చూద్దాం. ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇర్మియా గ్రంథం 33:6లో మనం చూస్తున్నాం. 2 తిమోతి 1:7లో ఈ వచనాలు మనం చూస్తా ఉన్నాం కదా. ఇదేంటంటే మరి ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం గురించి ప్రార్థించడం అన్నమాట. చూడండి, ఆరోగ్యం గురించి మనం చాలా స్పెసిఫిక్‌గా ప్రార్థన చేయాలి. ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా మన గురించి ప్రార్థన చేయాలి. తర్వాత మన కుటుంబ సభ్యుల గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి. అయితే కుటుంబ సభ్యుల్లో మరి ప్రత్యేకంగా ఆ పేర్లు పెట్టి మనము రాసుకునేవారిగా మనం ఉండాలి. ఉదాహరణకి మేడం గారి యొక్క మరి మనవడు, తనకి అలర్జీ ఉన్న సమయంలో ఆ యొక్క పేరు రాసి ప్రతిరోజు మరి ప్రార్థిస్తా ఉన్నారంట.
మరి చూడండి హోమియోపతి మందుల ద్వారా తను మరి సెట్ అయిపోయాడంట. ఇప్పుడు జలుబు గాని ఏమీ లేదంట. మంచి ఆరోగ్యంతో ఉన్నాడంట. అయితే మనకి ఏ సమస్య ఉందో, ఎవరికైతే పిల్లలకి ఏ సమస్య ఉండేదో మనం రాసేవారు ఉన్నారు. తర్వాత మరి కొందరు పిల్లలు అలా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చారంట. వివాహమైన వారు పిల్లలు ఉంటారు కదండీ! కొందరు చెప్తా ఉంటారు. మా బాబుకి ఇలా బాలేదండి అది అని ఆ పేర్లన్నీ అక్కడ రాసుకొని ప్రార్థిస్తారంట. చూడండి ఒక బాబుకంట బ్రెయిన్ ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదంట. మరి మెదడు డెవలప్ అవ్వనందుకు ఆ వ్యక్తి పేరు రాసుకొని, ఆ బాబు పేరు రాసుకొని ప్రార్థిస్తా ఉన్నారంట. అలా మనము మన పిల్లల గురించి కావచ్చు, లేకపోతే ఎవరైనా పిల్లల గురించి మరి అడుగుతారో వాళ్ళ గురించి ఆ పేర్లు అక్కడ రాసుకొని, ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి, పేరేంటి అని రాసుకొని ప్రార్థన చేయాలి. అదే రీతిగా రెండోదిగా మరి స్నేహితుల గురించి ప్రార్థన చేయాలి. మనకు చాలా మంది స్నేహితులుంటారు. మరి ప్రార్థన విన్నపాలు కోరుతా ఉంటారు. నా గురించి ప్రార్థన చెయ్యు ఇది అని చెప్తా ఉంటారు. వాళ్ళ గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి. మరి మేడం గారి యొక్క స్నేహితురాలు కూడా మరి హార్ట్ బ్లాక్ అయినప్పుడంట ప్రార్థించారంట షంటేసి. మరి ఇప్పుడు మంచి ఆరోగ్యంతో ఉన్నారంట. అలా ఇంకా అలా స్నేహితుల గురించి ప్రార్థన చేయాలి. తదుపరిగా మూడోదిగా ఏందంటే స్పెసిఫిక్ ఆర్గన్స్ అంటే ప్రత్యేకంగా అవయవాల గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి. మరి మేడము తను కళ్ళ గురించి ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తారు. మరి కిడ్నీల గురించి ప్రార్థన చేస్తారు. అలా లంగ్స్ గురించి కోవిడ్ టైంలో లంగ్స్ ఎంతగానో ఊపిరితిత్తులు ఎంతగానో మరి మనం శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అయ్యి ఎంతోమంది మరణించారు. అలా ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించారు. మరి అశ్విన్ అనే బాబుకి కిడ్నీ మరి దొరకలేదని చెప్పారంట వాళ్ళెవరో తెలిసిన వాళ్ళు. మరి ఆ బాబు గురించి ప్రార్థన చేసి ఇప్పుడు కిడ్నీ దొరికింది అని చెప్పారంట. ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి సరిగ్గా బాగున్నాడంట. అయితే చూడండి అయితే ఆర్గన్ లేకపోతే ఏ అవయవం సరిగ్గా పనిచేయట్లేదో ఆ అవయవం గురించి రాయాలి. ఆ అవయవం కన్నైతే కన్ను, చెవైతే చెవు, కిడ్నీ అయితే కిడ్నీ అది రాసి ఎవరి పేరు అక్కడ మనం పేరు రాసి వారి గురించి ప్రార్థన చేయాలన్నమాట. ఎందుకు ఈ తిమోతి పత్రిక అదే రీతిగా ఇర్మియా గ్రంథం తీసుకున్నామంటే మెంటల్ హెల్త్ అంటే మన మానసికమైనటువంటి ఆరోగ్యము చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. దాని గురించి ప్రార్థించేవారు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఎందుకంటే ఏది పడితే అది వింటా ఉంటారు. ఎక్కడంటే అక్కడ తిరుగుతా ఉంటారు. ఎక్కడంటే విగ్రహాల దగ్గర తిరుగుతా ఉంటారు. ఇవన్నీ మంచివి కాదు. కాబట్టి మన మానసికమైన ఆరోగ్యం గురించి కూడా మనం ప్రార్థించేవారుగా ఉండాలి. మరి ఇంకా మరి మేడం అయితే ఇర్మియా గ్రంథం 33:6, 2 తిమోతి 1:7 ఈ వచనాలు రాస్తున్నారు. మీరైతే ఇంకా చాలా వచనాలు రాసుకోవచ్చు. మరి 2 పేతురు స్వస్థత గురించి ఉంటాయి కదండీ! 2 పేతురు 2:24 కావచ్చు. యెషయా గ్రంథం 53, 4, 5 వచనాలు ఏవైనా మీరు రాసుకోవచ్చు. అలా ఆయన పొందిన గాయములుగా నాకు స్వస్థత, లేకపోతే ఇక్కడ యెషయా గ్రంథము 53, 4, 5 వచనాలు ఉంటాయి కదా! మరి ఇలా ఏవైనా వచనాలు మీకు స్వస్థతకు సంబంధించిన వచనాలు రాసుకొని ప్రత్యేకంగా ఆ పేర్లు రాసుకొని ఆ యొక్క వ్యక్తి పేరు రాసి ఏ ఆర్గన్ లేకపోతే ఏ యొక్క ఆహ్, అవయవం బాలేదు లేకపోతే ఏం బాలేదని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసేవారుగా మనము ఉండాలి. Next, 2 Peter 3:9. మరి 2 పేతురు రాసిన పత్రిక 3. 3వ అధ్యాయము 9వ వచనం. 2 పేతురు 3:9. ఆశీర్వాదమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు ప్రతి కీడైనను దూషణకు ప్రతి దూషణను చేయక దీవించుడి. I hope it is correct. Anyway, the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Now, next one is also very important. Salvation or people coming to know about Jesus. See, after death also, I believe that God will still have mercy on you. This is what is preached in the ancient times. Nobody said, I mean, this is a Protestant heresy that before death only you should, this one, otherwise you will go to hell. No. Problem is this: if you go to hell, to come out of that hell is very difficult. Here you have a lot of people. And you know what? When you are not saved on earth, you will suffer your full life. So when we pray for people for salvation, especially people in our family, we pray that they enjoy all the promises of God on this earth only, not after death in hell, where, they will be preached to. Definitely they'll be preached to, and they can still make a choice because God's sacrifice, the sacrifice of Jesus Christ doesn't end on this earth, because the whole universe, including the place where these people are kept, who don't want Jesus, is all created by God only. Just so that we don't get disturbed. They are kept there, not for condemnation,
but that everyone should come to repentance. Okay, but we are praying. Then what is the need? Oh, even after death they can be saved. So I preach. No, we want you to enjoy God's creation, God's love here only. Yeah. So it will be you're just passing from here and going to heaven directly, not going to hell and then, going. That is a wrong thing. Yeah. So salvation you pray for, again, very specifically, you have to write the names. You know the members of your family. I write, and I've met some people whom God has told me to speak to. They have not yet come to the Lord, but have spoken. Like there was this person, I have a lot of, I meet people who are homosexual, who are trans, who say I'm trans, all that. I never condemn them because God doesn't allow me to condemn. He says, who gave you the right? I love them. Yeah. So you know what? I tell them, I said, God loves you, but you're doing the wrong thing. And I cannot tell you, yeah, I am there and I'm your friend, but I cannot tell you you're doing the right thing. You're okay, I cannot tell you. You need to get yourself right. Okay, so in love, we need to tell. So for all these people, salvation, yeah, we need to tell them, we need to tell in love, we need to write their names. So all these people, the homosexual, the transsexual, whatever, normal people also who, including my own son, but you know what I love to see? First he was atheist. Oh, there is no God. Okay, now he's come. He says no. Atheists are mad. He says okay. Now he has come to, like his wife says, agnostic. Agnostic means I know God exists, but like I'm not getting enough proof. Okay, but God is there. Yeah, but I know one day God will bring him to a place, and God has told me already. He said he'll become a preacher. Okay, so you know what? I'm not worried. From atheist, he's come to agnostic. Now he's going to be a preacher. Yes, I'm ready to wait. And it is very surprising, when he sent me a card for Christmas, my son, the scripture he wrote, I don't think even a so-called Christian will ever write. Beautifully, he has chosen a card having baby Jesus, very, very beautiful. Plus, he has written the scripture and he has put it in the card and sent. So, you pray. Don't get, oh, my son. No, give it to God and say, God, I'm giving to you, your child. Yeah, but continue, pray. కాబట్టి తదుపరిగా మనం ప్రార్థించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, రక్షణ గురించి మనం ప్రార్థించేవారుగా ఉండాలి. ఎందుకంటే చూడండి, దేవుడిచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు, దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క కట్టడాలు, నియమాలు అవన్నీ కూడా మనము ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలు కావచ్చు, లేకపోతే వాగ్దానాలు ఎక్కడికో వెళ్ళినాక, పరలోకానికి వెళ్ళినాకో, నరకానికి వెళ్ళినాక అనుభవించడం కాదు. భూలోకం మీద ఉన్నాకనే వాటినన్నిటిని అనుభవించగలగాలి. దేవుడు చేసిన ఈ ప్రకృతిని, దేవుడు చేసినటువంటి సమస్తాన్ని మనము ఆ యొక్క దాన్ని మనము సంతోషించగలగాలి, ఎంజాయ్ చేయగలగాలి దేవుడిచ్చిన దాన్ని బట్టి. అలా అని దేవుడిని దూరం పెట్టడం కాదు. మరి మనము దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాలు మనము మరి వాటిని బట్టి సంతోషించే వారుగా ఉండాలి, ఉత్సహించే వారుగా మనము ఉండాలి. చాలా మంది ఏమంటారంటే, ఇక్కడ నేను కష్టపడితే పరలోకానికి వెళ్ళి సుఖపడతానంటా ఉంటారు. అంటే దేవుడిచ్చింది ఇక్కడ మనము అనుభవించాలని దేవుని ఆలోచన. అంత మాత్రమే కాదు కానీ, మరి యేసు ప్రభుల వారి దగ్గరికి రానటువంటి వారి గురించి మన కుటుంబ సభ్యులే కావచ్చు, లేకపోతే మన యొక్క రక్త సంబంధికులే కావచ్చు, ఎవరైనా కూడా వారి గురించి మనము ప్రార్థన చేయాలి. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు, లేకపోతే దేవుని యొక్క రక్షణను వారు ఆనందించాలి, అనుభవించాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి. మరి మేడం గారంట, మరి హోమోసెక్సువల్ గురించి ఇలా ఉంటారు కదండి, ఇలాంటి ప్రజలు, లేకపోతే ట్రాన్స్జెండర్స్, వీరి గురించి ప్రత్యేకంగా మరి ప్రార్థన చేస్తా ఉంటారంట. అంటే చూడండి, వారికి మరి వారు ఎంతగానో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటారంట మేడంతో. ఎందుకంటే మరి తానైతే ఏదో మరి వాళ్ళతో కలిసిపోయి అలా చేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళని సమ్మతించడం కాదు. కానీ మరి దేవుడు వాళ్ళు చెప్పే మాట ఏంటంటే, దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు, కానీ మీరు చేస్తుంది తప్పు, ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు, కాబట్టి మీరు తిరిగి రావాలి, మీరు చేయాల్సింది సరైనటువంటి స్థితిలోకి మీరు రావాలి అని ప్రేమతో చెప్పాలంట. మనం ఏ చెప్పినా ప్రేమతో చేసేవారుగా మనము ఉండాలి. అలా చూడండి, ఏ వ్యక్తులైతే మరి రక్షణ లేకుండా ఉంటారో వారందరి పేర్లు రాసి వారి గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాలి. మరి మేడం గారి కుమారుడు కూడా అంట దేవుని నమ్ముతాడు, కానీ ఆయన మరి వాస్తవానికైతే సంపూర్ణమైనటువంటి రక్షణలోకైనా రాలేకపోయాడంట.
కాబట్టి మనం ఆయన గురించి మనం ప్రార్థన చేసే వారిగా మనం ఉండాలి. మరి మేడం గారు ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తారు. అలా మరి దేవుడైతే నాకు తెలుసు. కాకపోతే నేను నమ్మను. నేను నమ్ముతాను కానీ నాకు ఇంకా సమయం కావాలని చెప్తా ఉంటాడంట. మరి తన చిన్న బేబీ అంటే యేసుప్రభుల వారి యొక్క చిన్న బొమ్మ తీసుకొని తన కారులో పెట్టుకుంటే ఇలా కొద్దిగా విశ్వాసం దేవుని మీద పెరగడం ప్రారంభించబడ్డట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Yes, ma'am. Yeah, I will stop here, Bright. If anybody has any questions. మీలో ఇంకెవరికైనా సందేహాలు ఉన్నాయండి? Any questions about మరి ప్రేయర్ బుక్ గురించి ఇంకెవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నట్లయితే అడగండి మీరు. I think no, ma'am. Okay. So we'll stop here for now because I don't want to make you late, Brighty. Yeah, we'll pray. We pray that each one of you keeps a prayer book. Prays for people. Yeah. It is not only I want this, I want that, and I mean sometimes. అమ్మా ప్రైజ్ లాడమ్మా. ప్రైజ్ సరణమ్మ గారు వందనాలమ్మా. రహిమమ్మ రెండో పాపకి బాగా కడుపులో నొప్పి తలపోటు బాధపడుతుందమ్మా. హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా తగ్గట్లేదమ్మా. చాలా బాధపడుతుంది. అమ్మాయి కోసం ప్రార్థించండి. రహిమా బేగం. తర్వాత చిన్న పాప కూతురు పెళ్లికి 10 లక్షలు కావాలా, వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. పెళ్ళి విషయం పెట్టుకున్నా ఇంకా డబ్బులు అందలేదు. ఆమె కోసం ప్రార్థన చేయండి అమ్మగారు. రహిమా కడుపులో నొప్పి తలపోటు అండి, విపరీతంగా వామిటింగ్ అవుతుంది. రహిమా. జానీ బేగం కూతురు సనా సమ్రీన్, ఆమె పెళ్లి కోసము కాస్త 10 లక్షల వరకు అవుతాయి అమ్మగారు. డబ్బులు అందక బాధపడుతున్నారు. వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి అయ్యా. Rahima is suffering with stomach ache and also vomitings. Yeah, what is the name of the child? Rahima. Okay. Rahima and also Sana Samrin, they are supposed to give 10 lakhs dowry. Somebody is asking for dowry. Asking dowry. So we don't have money. So pray for that marriage. She is giving 2 prayer requests. Yeah, dowry, I suggest don't give any. I won't pray for the dowry of marriage because it is wrong. Yeah? Brighty, please. But for the child, Rahima, we are praying. We'll pray here. I'll write in my prayer book also. Yeah. Madam, they are converted into Christians, ma'am, from Muslim. She only converted. Their family, they are still in a Muslim background, ma'am. It's okay, but encouraging things which are wrong, no, Brighty. See, she'll get a better person. I'll tell you. I've seen in my life people who have stood for the right. Muslim family only. He was a officer, and and it was, and that boy was so cunning. After 6 months, he asked dowry, but that manager, he said no. You are greedy now. You will kill my daughter. He said, and he threw that fellow out. Within a week, his wife's one friend, her son was there, and through this advertisement came, and she said, your daughter? Yes. And I went for the wedding, I know. So don't encourage things which are wrong. Tell her, say bye-bye, get somebody else who gets without dowry. It will be good. I will not pray for wrong things. No, Brighty. This is where we put off. See, we have to get them out of that you need to pay dowry so that. Okay, so for Rahima, we'll pray, but we'll pray. What is the name of that person who has to get married? Sana Samrin. Not getting. Sana Samrin, ma'am. Sana, okay. Sana, I'll put it. Samrin. Sana Samrin. Samrin, okay. So you know what? I also have, which we were going to do, but now we didn't have time, right? So for marriage, you need to good proposals. I have so many names. I will add Sana Samrins, but don't say yes to dowry.
it is of the devil. That person will never be happy, will keep on asking from, getting 10 lakhs today is not a joke. It is going to put that family in debt. And not only that, that person's character who asks for money, that person's character is not okay. You can just explain to her, but tell her we'll pray for a better proposal. And believe me, it's coming. I've seen in my own life. And not Christians, Muslim, who is not even converted, says, that person, how much he's in God. Yeah. Okay. చాలా మేడం, చాలా మేడం. Yeah, Vijay. మేడం ఈరోజు మ్యారేజ్ డే మేడం. Marriage. What is the name? కే విజయ కుమారి. ఏబు మేడం, ఏబు. ఏబు. Yahoo. ఏబు. ఏబు. Yahoo. Okay. 26th completed మేడం. 27 మేడం రన్నింగ్. Girl. Boy. మేడం ఇద్దరు 2 sons మేడం. నవీన్ కుమార్, ప్రవీణ్ కుమార్. Okay. No, we will write. See, God only said, I didn't do that today because no time, but I will do it next time also. God only said man should not be alone, right? So marriage is not our plan, it's God's plan. Yeah, you need to confess this. Praveen and Naveen, I will write. Sana Samveen also, I will write. Yeah. Her actually Vijay Kumari aunty anniversary, 27th anniversary today, ma'am. Okay, great, lovely, really good. We'll pray for her as well. Yeah, today we got so many prayers. Yeah. So Brighty, you'll pray. ఇంకెవరికైనా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయండి? సిస్టర్ గారండి, ఇళ్ళ స్థలం కోసం కొంచెం ప్రే చేయరా? ఓకే. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్, place for a house construction. You want a place. See, be specific. Do you want to construct the house or a place you want? There is one problem, ma'am. They are not giving some disputes are there about that land. Land issues. Okay. So now come to specific. Land dispute has to be sorted. Am I correct? Correct, no, Brighty? Yes, ma'am. Okay. So Satyavenina. Ma'am. Huh? On madam. We'll pray for all this today. I will pray very specifically for all of you who asked. Yeah. And I will tell you also next time how the land dispute and all that also takes scripture. See, you're asking, but you're not taking scripture is a problem. Okay. And pray in tongues. These two are important. We are praying, but you want that land dispute to go away. We will do it next time. And also the stand on the scripture, say, God, you said this. So I am promised that I'll get my land. Yeah. We'll pray now. Sorry, madam. Yeah. Rajita. మేడం అయితే నాకు వచ్చే నెలలో గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ ఉంది మేడం. ప్రేయర్ Exams. గ్రూప్ 2. Brighty will pray. Yeah. ఓకే మేడం, ప్రార్థించుకుందాం. పరిశుద్ధుడ, మహోన్నతుడ, శివాధిపతుడైన యేసయ్యా, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభా ప్రేయర్ బుక్ గురించి మీరు మాట్లాడారు. మీకు స్తోత్రాలు. ఎలా ప్రార్థించాలో అయ్యా, వేటి గురించి మేము ప్రార్థించాలో మీరు మాట్లాడారు అయ్యా. ప్రజల రక్షణ గురించి, మా కుటుంబ అయ్యా రక్త సంబంధికుల రక్షణ గురించి ప్రార్థించమన్నారు. ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించమన్నారు. యేసయ్యా, మీకు వందనాలు తండ్రి. మా యొక్క హెల్త్ గురించి కూడా మీరు ప్రార్థించాలని మీరు చెప్పారు. మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా మినిస్టర్స్ గురించి అయ్యా, మా పరిచర్యలో ఉన్న వారి గురించి కూడా మేము ప్రార్థించే వారు ఉండనట్టుగా సహాయం చేయండి తండ్రి. ప్రభా ఇదిగో దేవస్య, ఎవరెవరైతే పరిచర్యలో ఉంటున్నారో, పరిచర్యలో వాడబడుతున్నారో ప్రభా, వారందరి గురించి మేము స్పెసిఫిక్ గా ప్రార్థన చేయాలని మీరు మాట్లాడారు. చాలా మాటలు ప్రభా మీరు తెలియజేశారు. మీకు స్తోత్రాలు. ఇదిగో ప్రభా, మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం తండ్రి. ఇదిగో దేవానికి స్తోత్రాలు. పరిచర్యలో ఉన్న వారందరి భారం కలిగి ఉండినట్టుగా సహాయం చేయండి తండ్రి. నీ వాక్కులు మేము ఫలభరితంగా మార్చినట్టుగా, నీ మాటల ప్రకారం మేము జీవించినట్టుగా సహాయం చేయండి. ఈ విధంగా ప్రేయర్ బుక్ కలిగి ఉండిన తండ్రి, అనేక ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేస్తూ, భాషలు మాట్లాడుతూ తండ్రి, వాటి అన్నిటిని జవాబు మేము అనుభవించి తండ్రి, ఈ లోకంలో
నీ ఆశీర్వాదాలు నీ వాగ్దానం అనుభవించినట్టుగా కృప చూపెట్టండి. ఇదిగో ప్రత్యేకంగా ప్రభా ఉదయ కాల సమయంలో ప్రార్థిస్తున్నాం. అయ్యా ఇదిగో ప్రభా రజిత సిస్టర్ గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం. తండ్రి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ రాయబోచుండగా నా తండ్రి ప్రిపరేషన్ అంతట్లో సహాయం చేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ మీ గైడెన్స్ దయచేయమని ప్రార్థిస్తా ఉంటున్నాను. దేవాన్ని బిడ్డ పట్ల సహాయం చేయండి. అయ్యా మీరు కలిగిన ప్రతి ప్లాన్స్ ని మీరు నా తండ్రి మీరు పరిపూర్ణంగా మీరు నెరవేర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. అదేవిధంగా ఏసయ్య శ్యామల సిస్టర్ బట్టి మీకు వందనాలు. మంచి ఆరోగ్యం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఏసయ్య ప్రభా నీకు వందనాలు. మీ నామంలో నా తండ్రి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని ప్రకటిస్తా ఉన్నాం తండ్రి. తండ్రి వివాహం అవ్వడానికి ద్వారాలు తెరవండి. మీ నామంలో డోర్స్ ఓపెన్ చేయమని ప్రార్థిస్తా ఉంటున్నాం తండ్రి. తగిన వ్యక్తులను మీరు నా తండ్రి అయ్యా నడిపించమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం తండ్రి. అదేవిధంగా శారకను బట్టి వారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరిని బట్టి వందనాలు. వారు చేస్తున్న నా తండ్రి జాబ్స్ ని బట్టి మీకు వందనాలు. మీ నామ బ్లెస్ చేస్తున్నాం తండ్రి. పిల్లల్ని మీ నామం బ్లెస్ చేస్తున్నాం. వయసులో జ్ఞానంలో ఎదుగుదురుగా కానీ బ్లెస్ చేస్తా ఉన్నాం తండ్రి. అదే విధంగా తండ్రి ఏసీఆ లాభానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మీరు ఇస్తున్న మంచి ఆరోగ్యాన్ని బట్టి వందనాలు. మీరు పొందిన గాయముల ద్వారా మాకు స్వస్థతను ఇచ్చిన లేఖనాన్ని మీ నామంలో ప్రకటిస్తా ఉన్నాం తండ్రి. యేసు నామంలో నా తండ్రి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని ప్రకటిస్తా ఉన్నాం తండ్రి. ప్రభా త్వరగా నా తండ్రి ఇదిగో ప్రతి సెల్ ప్రతి టిష్యూ నా తండ్రి అయ్యా రిస్టోర్ అయిన ప్రభావ మీ యొక్క జీవాన్ని మీ లైఫ్ ని నా తండ్రి మీ నామంలో ప్రకటిస్తా ఉన్నాం తండ్రి. అయ్యా లావన్ అన్నకు మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి. మంచి టెస్ట్ మనీ కలిగిన తను మా మధ్యలో ఉండునట్టుగా సహాయం చేయండి. ఫ్యామిలీని నా తను మీ నామం బ్లెస్ చేస్తున్నాం. అయ్యా ఇదిగో నా తన కీర్తి సురేఖ అక్కను బట్టి వందనాలు. కీర్తిని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. తన స్టడీస్ అంతట్లో సహాయం చేయండి. దేవా ప్రభా నీకు వందనాలు. లతా ప్రేమ సిస్టర్ని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మీ నామంలో బ్లెస్ చేస్తా ఉన్నాం తండ్రి. మహిమ సిస్టర్ బట్టి కూడా మీకు వందనాలు. దేవా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి తండ్రి. మీ నామంలో దీవిస్తా ఉన్నాం. చేసిన అయ్యా ఇదిగో పరిచర్యలో చేసినటువంటి ఉద్యోగం అంతట్లో కృప చూపెట్టండి. నా నాటికి ఆశీర్వదించబడిన తండ్రి ఆశీర్వదించబడినటువంటి నా తండ్రి కుటుంబంగా ఉండుదురుగాక శాంతి సమాధానాలతో ఉందురుగాక అని ప్రకటిస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ప్రభా యేసయ్య సువార్తమని బట్టి మున్ని బేగం ఆంటీని బట్టి మీకు వందనాలు. మీ నామంలో బ్లెస్ చేస్తున్నాం. ఇచ్చిన పిల్లల్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. గృహాన్ని అందరికీ నా తండ్రి మీ నామంలో సాల్వేషన్ డిక్లేర్ చేస్తా ఉంటున్నాం తండ్రి. ప్రభానికి వందనాలు. వారి యొక్క కుమార్తెల గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. వారి వివాహ జీవితం గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. సనా సమరిని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మీరు మీ నామంలో ద్వారాలు తెరవండి. మీరు సహాయం చేయండి ప్రభా. వివాహం కావడానికి కృప చూపెట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. తగిన సమయంలో తగిన వ్యక్తులను మీరు నడిపించండి దేవా. అదే విధంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవానికి స్తోత్రాలు. వారి యొక్క నా ప్రభా యేసే కుమార్తెను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. రహిమాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. యేసు నామంలో సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని డిక్లేర్ చేస్తా ఉన్నాం తండ్రి. ప్రతి శ్రమకేక నుండి అతను మీరు విడుదలను దయచేయండి. మీ రక్తాన్ని ప్రోక్షిస్తా ఉంటున్నాం తండ్రి. అరికాలు ఇదిగో తల మొదలుకొని అరికాలు వరకు నా ప్రభా మీ రక్త ప్రోక్షను కుమరిస్తా ఉంటున్నాం తండ్రి. యేసు నామంలో నా తండ్రి ప్రతి బంధకాలను విడుదల దయచేయమని ప్రార్థిస్తా ఉంటున్నాం తండ్రి. ఆరోగ్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం. రక్షణను ప్రకటిస్తున్నాం. అయ్యా గృహం అంతా కలిసి రక్షణ కలిగిన తండ్రి సంతోషించినట్టుగా నీలో ఉత్సహించినట్టుగా నీ వాగ్దానాలు అనుభవించినట్టుగా సహాయం చేయండి ప్రభా తండ్రి. ప్రత్యేకంగా సనా సమరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వివాహ జీవితంలో నా ప్రభా డౌరీ అడుగుతా ఉంటున్నారు. అయ్యా కట్నం అడుగుతా ఉంటున్నారు. మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని వారి మనసులను మీరు మార్చండి. తగిన వ్యక్తులను నాతో మీరు పంపించమని ప్రార్థిస్తా ఉంటున్నాం తండ్రి. మీ చిత్త ప్రకారం జరిగించండి. యేసయ్య మీకు స్తోత్రాలు దేవా. అదే విధంగా యేసయ్య మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం తండ్రి. యేసయ్య ఇదిగో నా తండ్రి దక్కను బట్టి తండ్రి ఇదిగో బావగాని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు తండ్రి. యేసయ్య మంచి ఆరోగ్యం దయచిన పిల్లల్ని బట్టి మీకు వందనాలు. చదువుతున్న చదువు అంతట్లో సహాయం చేయండి. వయసులో జ్ఞానంలో తను వర్ధిల్లడానికి ఎదగడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి. చేసిన జాబ్స్ అంతట్లో నా తను మీరు ఆశీర్వదించండి ప్రభా. మీరు ప్రతి పరిస్థితిని అనుకూలపరచమని ప్రార్థిస్తా ఉంటున్నాం తండ్రి. నీకు వందనాలు. వారి జీవితంలో కలిగిన ప్రతి ప్రణాళికను మీరు నెరవేర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. అదేవిధంగా ప్రభావతిని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు తండ్రి. వారి స్టడీస్ లో మీరు కృప చూపించారు. మీకు వందనాలు. ఉద్యోగ విషయంలో కూడా మీరు సహాయం చేయండి ప్రభా. అయ్యా వివాహ విషయంలో కూడా మీరు సహాయం చేయండి తండ్రి. ప్రభా నీ సన్నిధిలో ఎదుగునట్టుగా ఫలించినట్టుగా కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తా ఉంటున్నాం తండ్రి. అదేవిధంగా ప్రదీప్ శెట్టి బ్రదర్ని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు. వారి ఫ్యామిలీని మీ నామంలో బ్లెస్ చేస్తా ఉన్నాం తండ్రి. అయ్యా రవితేజ బ్రదర్ని బట్టి వందనాలు. వారిని కూడా మీ నామంలో బ్లెస్ చేస్తా ఉంటున్నాం తండ్రి. వారి అవసరతలు అక్కర్లన్నీ మీ నామంలో తీర్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. సత్యమైన సహోదరిని బట్టి మీకు వందనాలు.
దేవానికి వందనాలు, మీరు కృప చూపెట్టండి, సహాయం చేయండి. దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. అయ్యా ల్యాండ్ విషయంలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఇదిగో నా తండ్రి, మీ నామంలో మేము ఏమది అడుగుతామో నా తండ్రి ప్రతిదీ మీరు అనుగ్రహించే దేవుడు. భూలోకంలో ఏది బంధిస్తామో పరలోకంలో అది నిశ్చయంగా బంధించబడతాను నీ వాక్యం సెలవిచ్చిన రీతిగా మీ నామంలో నా తండ్రి ఆ ల్యాండ్ ని నా తండ్రి మీ నామంలో నా తండ్రి డిక్లేర్ చేస్తున్నాం తండ్రి. అది నా తన సంపూర్ణ వారి స్వాధీనం అవునుగాక అని ప్రకటిస్తా ఉంటున్నాం. ఏదైతే మీరు వారి కొరకు దాచి ఉంచారో వాళ్ళు సంపూర్ణంగా నా తండ్రి నిశ్చయంగా మీ మేలులు అన్న తండ్రి వారి జీవితంలో అనుభవించుదురుగాక అని ప్రకటిస్తా ఉన్నాం. దేవా ఇదిగో నా తండ్రి మోహన్ రామారావు అంకుల్ని బట్టి మీకు వందనాలు. మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం. వృద్ధాప్యంలో ఉన్నప్పటికీ నా ప్రభా మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి, సహాయం చేయండి ప్రభా. వారి కుటుంబం అంతా రక్షణలోకి వచ్చినట్టుగా సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. విజయ్ కుమార్ ఆంటీ బట్టి మీకు వందనాలు. వారికి ఇచ్చినటువంటి 20 బిడ్డలను బట్టి కూడా మీకు వందనాలు తండ్రి. తండ్రి సహాయం చేయండి ప్రభా. తండ్రి ఈ దినాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. వెడ్డింగ్ యానివర్సరీని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. గత సంవత్సరాలన్నీ కూడా ప్రభా మీరు రెక్కల కింద మీరు భద్రపరుచుకున్నారు. కుటుంబంగా నా తండ్రి మీ పరిచయలో విరివిగా మీరు వాడుకుంటున్నారు. మీకు స్తోత్రాలు. కుటుంబంలో ఇచ్చిన ఐక్యతను బట్టి, సమాధానాన్ని బట్టి, సంతోషాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. ప్రత్యేకంగా రక్షణను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. కుటుంబం అంతా కలిసి నీ సన్నిధిలో ఈ సంవత్సరం కూడా నాతోని రానున్న సంవత్సరాలు అన్ని కూడా ఉందురుగాకని ప్రకటిస్తా ఉన్నాం తండ్రి. శాంతి సమాధానాలతో కుటుంబాన్ని నింపండి, వారి జీవితంలో మేలు చేయండి ప్రభా. కలిగిన ప్రణాళికలన్నిటిని మీరు సఫలం చేయమని ప్రార్థిస్తా ఉంటున్నాం. మీరు ఇంకా వాడుకోండి. ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలో సహాయం చేయండి ప్రభా. నీ చిత్తం, నీ ప్రణాళికలు నీ బిడ్డల జీవితంలో నెరవేర్చమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. ఈ దినాన్ని నూతన దినాన్ని బట్టి వందనాలు. నూతనమైన వాత్సల్యాన్ని, నూతనమైన కృపను, మీ సంతోషాన్ని, మీ సమాధానాన్ని గృహంలో అతను నిశ్చయంగా ఉంచమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం తండ్రి. ప్రత్యేకంగా అతన్ని యోగ అంకుల్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి. ఆంటీని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. వారికి ఇచ్చినటువంటి సహవాసాన్ని బట్టి, వారికి ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి, కుటుంబంలో అతని ప్రతి ఉడుదొడుకులో ప్రతి దాంట్లో మీరు సహాయం చేస్తున్నారు. మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. దేవా పిల్లల పట్ల కూడా అతను మీరు కృప చూపించండి. వివాహ జీవితంలో కూడా డోర్స్ తెరవమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం తండ్రి. ఎస్ఐ యొక్క శుభకరమైన దినాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఈ మిగతా సంవత్సరాలన్నిటి కూడా ప్రభా నీ కృప రెక్కల కింద మీరు భద్రపరుచుకోనండి. మీరు సహాయం చేయమని తండ్రి మీ కోరికలు తన వారి కోరికలన్నిటిని సిద్ధింప చేయమని ప్రార్థిస్తా ఉంటాం. మీ చిత్తానుసారాన్ని జీవించినట్టుగా కృప చేయించండి. మమ్మల్ని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తాం తండ్రి. ఆయా బ్రదర్ ని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి. మీ నామంలో స్వస్థతను ప్రకటిస్తాను తండ్రి. తండ్రి నీకు వందన సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ టీం మెంబర్స్ అందరినీ మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం. ఇంకా ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ప్రభా ప్రతి బిడ్డను మీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ వారి ద్వారా మీరే ఘనకార్యాలు జరిగించమని, అదేవిధంగా నా తండ్రి మరియా మేడం బట్టి వందనాలు. ఇచ్చిన టీచింగ్స్ బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. మీరు పరిచయలో నా తండ్రి ఇచ్చిన విజన్స్ బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. మీరు వాడుకుంటున్నారు మీకు వందనాలు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని మీ నామం బ్లెస్ చేస్తున్నాం. అయ్యే వారి కుమార్ మీ నామం బ్లెస్ చేస్తున్నాం తండ్రి. వారు కూడా రక్షణ ప్రకటిస్తా ఉన్నాం తండ్రి. ఫ్యామిలీ అంతా నా తండ్రి సన్నిధిలో ఉందరుగాక ప్రకటిస్తా ఉన్నాం తండ్రి. తండ్రి మేడం మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రకటిస్తాను. వారి గ్రాండ్ డాటర్స్ ని, వారి ఫ్యామిలీ అందరినీ మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం. మీరే జ్ఞాపకం చేసుకోండి. జీతమైతే మరలా నెక్స్ట్ వీక్ లో మేము కలిసి నీ సన్నిధిలో స్తుతించి ఆరాధించే కృపను దయచేయమని, మహిమ గంట ప్రభావాలు మీరు ఒకరు పొందుకోమని యేసయ్య నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రైజ్ లార్డ్ అమ్మా. చలో. Bless you all. Shalom to all of you. Shalom to all of you. Have a healthy and prosperous week. Enjoy your life. Yeah, God has given you. See you next Tuesday. Bye, ma'am. Bye. బాయ్ మేడం. Bye. God bless you.